Okay. So within the concept of epistasis, what we have discussed that there are two genes which are masking the expression of the other gene. Okay. Screen दिसते सर्वांना? हो दिसते. Okay, good. So here you can look that within the epistasis, what we have discussed, that allele of one gene is going to mask the expression of the other gene at different locus. That means here what we have said that either capital this dominant or recessive A can mask the expression of other dominant or recessive gene, and this gene or this phenomena is called as epistasis. Fine. Now masking allele is what? Epistatic, and the allele which is getting masked is known as hypostatic. So here you can look. In case of this example, the A is supposed to be epistatic allele, while the B is supposed to be hypostatic. Fine. So here this concept was discussed in the last lecture. Now dominance and here dominance and epistasis is quite different. Dominance मध्ये काय होतं? The genes, sorry, there is a single gene with two alleles and they are showing dominance or recessive with each other. Now in case of epistasis, it's the interaction between two different genes, right? Then we have discussed the concept of dominant epistasis, in which we have seen a dominant allele of A is able to mask the expression of either dominant or recessive allele of B. So here for the revision I am, so this part we have already discussed. Now recessive dominant epistasis मध्ये आपण एक्झाम्पल कुठलं घेतलं होतं आठवतंय सर्वांना? 12:3:1, right? In which the concept is what? It's a dominant allele of one gene is going to mask the expression of either dominant or recessive allele of the other gene. Means what? Here you have the allele A and this is dominant. Okay, आपण कॅपिटल मध्ये लिहिला आहे म्हणजे हा डॉमिनंट आहे, राईट? हा डॉमिनंट असून सुद्धा दुसऱ्या जीनच्या डॉमिनंट किंवा रिसेसिव्ह जीन सॉरी अलीलला तो सप्रेस करतो. And this property is known as dominant epistasis. The example we have discussed is what? Fruit color in summer squash. And that is in the Cucurbita pepo. It's a good example of the dominant epistasis. Now within this already we have seen that we can cross between the fruit color of the white and green, and the F1 generation obtained was white. But in case of the F2 generation, you will find there three phenotypes are obtained, out of which, okay, so out of the three phenotypes, we have already seen that 12 phenotypes were white, one was green, and 3 were yellow. आता याचा अर्थ काय होतो? आपण ऑलरेडी हे डिस्कस केलंय. इथं काय होतं बघा, the A allele or capital A or dominant A codes for white, okay, while only B will code for yellow. So you can look, जिथं जिथं तुम्हाला कॅपिटल A मिळतो तिथं कंपल्सरी एक्सप्रेशन काय मिळालं तुम्हाला? व्हाईट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर इज अ कॅपिटल बी और स्मॉल बी. नाउ फर्स्ट केस मध्ये तुम्ही बघा, इथं कॅपिटल बी असेल तरी व्हाईट, इथं स्मॉल बी तरी सुद्धा व्हाईट. म्हणजे only capital A is supposed to be dominant or epistatic over B. आणि मग जिथं A नसतो, म्हणजे डॉमिनंट A जिथं नसेल तिथं तुम्हाला एक्सप्रेशन कोणाचं मिळतं? B चं, and that's why you are now getting the yellow colors. So here you are obtaining 12 white, 3 yellow, and when both are in their recessive forms, the phenotype will be green, the last one. So we have obtained the phenotypic ratio of 12:3:1. Okay. Just a revision from the
प्रिव्हियस लेक्चर. हे फक्त तुम्हाला रिवाइज व्हावं त्यासाठी मी इथे परत एकदा घेतलंय, बाकी काही नाही. नाव the next point, today we will start with the next concept of recessive epistasis. ओके, मला जर सांगा सर्वांना पाठीमागं काय घेतलं, जर आठवतंय का? येस ऑर नो? येस सर. ओके गुड. कारण ते आठवलं पाहिजे महत्वाचं, कारण इपिस्टासिस काय बाकी कुठल्या गोष्टी ते सगळ्या जर कळल्या तर मग हे पुढचं तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. नाव the today's concept is recessive epistasis. आता हा तुमच्यासाठी नवीन रेशो आहे. The ratio is now 9:3:4. Okay. Now 9:3:4. Now this interaction is also known as supplementary genes. Okay. Now this interaction is supposed to be known as supplementary genes. Now here you will find the definition. High definition दिले नीट बघा इथे. A recessive allele of one gene mask the expression of either dominant or recessive allele of other gene. म्हणजे इथे काय सांगितलं आपण, एका जीनचा एका जीनचा रिसेसिव्ह अलील बरोबर हा दुसऱ्या जीनच्या आयदर डॉमिनंट किंवा रिसेसिव्ह अलीलला मास्क करतो. म्हणजे इथं फॉर एक्झाम्पल काय घेतलंय आपण, अलील रिसेसिव्ह ए म्हणजे स्मॉल ए इथं लिहिलंय बरोबर. इट इज एबल टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ आयदर डॉमिनंट बी or recessive B. Yeah? So this both dominant B and recessive B will be masked. Okay? Now the best example is coat color in mouse. Okay? म्हणजे हे एक्झाम्पल जे आहे आपण माउस मध्ये डिस्कस करतो, उंदरांमध्ये. ठीक आहे. कोट कलर म्हणजे काय, त्यांच्या स्किनचा कलर, किंवा त्याच्यापेक्षा जर आपल्याला करेक्ट करायचं असेल त्यांच्या स्किनवरती जे हेअर्स असतात बरोबर त्याला म्हटलं तर कोट. म्हणजे असं आपण पाहतो जनावरांमध्ये बऱ्याचशा म्हणजे काऊज मध्ये डॉग्स मध्ये त्यांची बेसिक स्किन वेगळी असते, त्याच्यावरती जे हेअर्स असतात त्याचा जो कलर आहे दॅट इज रिफर्ड ॲज कोट कलर बरोबर. सो माऊस मध्ये आपण, तुम्ही आता मला सांगा किती प्रकारचे माऊस पाहिले तुम्ही आजपर्यंत कलरच्या बाबतीत? दोन. कुठले कुठले? व्हाईट अँड म्हणजे असं राखाडी टाइप. हा राखाडी टाइप एक असतो बरोबर. ग्रेश कलर व्हाईट बरोबर. व्हाईट बरोबर. एक बघा तुम्ही, एक डार्क ब्लॅक कलर एक असतो माऊस मध्ये बरोबर. म्हणजे त्याला तुम्ही ग्रे म्हणताय पण ऍक्च्युली तो ब्लॅक आहे, कम्प्लीट ब्लॅक. एक कलर आहे व्हाईट करेक्ट. आणि दुसरा एक कलर तुम्ही पाहिलाय का असा थोडासा त्याला ब्राउनिश कलर असतो थोडासा, पाहिलाय का तिथं माऊस? उंदरांमध्ये अजून एक प्रकार याच्यामध्ये थोडासा ब्राउनिश असतो आणि त्याच्या बॉडीवर तुम्हाला काही व्हाईट पॅचेस मिळतात. नाही ते नाही बघितलं. नाही बरं ठीक आहे, मी तुम्हाला दाखवतो थोड्या वेळाने. तर ऍक्च्युली तर माऊस मध्ये आपल्याला 3 कलरचं कॉम्बिनेशन मिळतं and those 3 colors are referred as, okay, so here the cross will be now between, क्रॉस दिसतो सर्वांना बघा. आपण त्याचा कोट कलर डिस्कस करूया. इथं 3 टाईपचे कोट कलर मिळतात. ओके, आता इथं काय लिहिलंय आपण, 2 पॅरेंट्स घेतले त्यांच्या कोट कलर साठी. द फर्स्ट पॅरेंट इज व्हॉट, अगोटी. ओके, दिसतंय सर्वांना इथे काय लिहिलंय? ओके, पहिला पॅरेंट काय घेतला आपण, अगोटी, आणि दुसरा पॅरेंट जो घेतला तो होता अल्बिनो. आता अल्बिनो म्हणजे काय, व्हाईट. ओके, अल्बिनो म्हणजे काय, व्हाईट. अगदी प्युअर, अगदी शुभ्र पांढरा म्हणजे अल्बिनो बरोबर. आता एक असतो ब्लॅक, आणि मी जो म्हटलो ना किंवा ग्रे कलरचा किंवा थोडासा तो ब्राउनिश कलरचा मिक्स असतो माऊस, तो असतो अगोटी बरोबर. म्हणजे अशी माऊसच्या त्या वरती जी फर असते किंवा जे हेअर्स असतात स्किनवरती त्याच्यामध्ये 3 फिनोटाईप मिळतात आपल्याला. एक कम्प्लीट ब्लॅक, एक कम्प्लीट व्हाईट, आणि एक आहे अगोटी. अगोटीला तुम्ही ग्रे पण म्हणू शकता
ठीक आहे, म्हणजे दोघांच्या मधला फेनोटाइप मिळतो. बरोबर. नाउ हिअर यू कॅन लुक, अगोटी कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 complete homozygous dominant genes. That means agouti is coded by dominant A and dominant B. B. बरोबर. While albino is a result of both genes are in the recessive state. म्हणजे recessive A आणि recessive B. So in this case, right, the color will be albino. असे दोन आपण पॅरेंट्स घेतले. म्हणजे एक homozygous pure dominant आणि the second one is homozygous pure recessive. Okay. Now within this you can find the gametes. आता gametes आपले नेहमीप्रमाणेच केले आपण, as capital AB, small ab हे नेहमीचे आपले gametes करणं. ओके, म्हणजे आता F1 काय मिळाली तुम्हाला परत एकदा, कॅपिटल A स्मॉल a, कॅपिटल B स्मॉल b. करेक्ट. आता मेंडेलच्या म्हणण्यानुसार जर अगोटी इज अ डॉमिनंट फिनोटाइप, देन द F1 चा फिनोटाइप सुद्धा काय मिळतो तुम्हाला, अगोटी. बरोबर. अगोटी हा फिनोटाइप का मिळाला, कारण की कॅपिटल A कॅपिटल B काय डॉमिनंट, म्हणून F1 मिळाला तुम्हाला सगळे अगोटी. बरोबर. आता आपण या दोघांचं परत नेक्स्ट काय करतो आपण, सेल्फिंग. राईट. सो F1 इज सेल्फ विथ इट्स ओन 4 टाइपचे गॅमेट्स पडतात. हे तुम्हाला माहिती आहे कसे करायचे गॅमेट्स. बरोबर. सो कॅपिटल A कॅप म्हणजे दिस 2 अँड दिस 1. बरोबर. नंतर स्मॉल a कॅपिटल B स्मॉल a स्मॉल b. So we have 4 type of gametes obtained for the F1 generation. So the next step. Okay, इथपर्यंत कळलंय का काय झालं सर्वांना? ओके, हा बेसिक क्रॉस आहे आपला अगदी. राईट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. So the next point is now, तर कुठे लेक्चर चालू आहे आपले? कोणता सर आहेत बघितलं? So the next point is now F2 generation. बरोबर. आता बघा F2 जनरेशन मध्ये 4 गॅमेट्स आले. तिथे गॅमेट दाखवले तुम्ही सर्वांनी. बरोबर. आता हे काय तुम्हाला डबल एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही की गॅमेट्स कसे पडतात, पेअरिंग कसं होतं. ओके. आपल्याला काय फोकस करायचं बघा आता इथे, जर तुम्ही हे टोटल 16 फिनोटाइप जर पाहिले त्याच्यामध्ये तुम्ही काउंट करा, अगोटी किती मिळाले तुम्हाला, 9. बघा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इट्स 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th. Right. So you are getting the 9 phenotypes as agouti. Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay. 9 phenotypes are getting as agouti. Now, the last one you are getting as albino. Is it fine? Yes. Okay. Now, interestingly, you are getting 3 different phenotypes. This has black, this has black, and this has black. Okay. याच्यासोबत आणखीन तुम्हाला 3 अल्बिनो मिळाले. बघा, मी अल्बिनोला गोल करतो. इथे एक अल्बिनो आहे, इथे एक अल्बिनो आहे आणि इथे एक अल्बिनो आहे. नीट बघा आता काय केलं आपण. 9 काय मिळाले तुम्हाला, agouti. 1 is right, 3 obtain are black. आणि 4 मिळाले अल्बिनो. ओके. आता याचा अर्थ काय होतो नीट समजून घेऊ आपण. पहिली गोष्ट, आपण जे 2 शब्द वापरले यांच्यासाठी की रिसेसिव्ह एपिस्टॅसिस, आणि दुसरा काय शब्द वापरला होता, कोणतं इंटरॅक्शन आहे, सप्लिमेंटरी जीन्स. ओके. सप्लिमेंटरी म्हणजे काय, एक जीन दुसऱ्या जीनला सप्लिमेंटरी असतो, म्हणजे त्याला पूरक असतो थोडक्यात. बरोबर. ओके. आता बघा इथं पूरक कसं आहे बघा, जर दोन्हीही डॉमिनंट फॉर्म मध्ये असतील, म्हणजे एक तरी कॅपिटल ए आणि एक तरी कॅपिटल बी, कंपल्सरी फिनोटाइप काय मिळतो, agouti. तुम्ही चेक करा, प्रत्येक जो agouti दिलाय तुम्हाला तिथं कंपल्सरी ऍटलिस्ट 1 A
is dominant and at least one B is dominant. Dominant. Correct. You can look. Every time there should be at least one A dominant and one B dominant. Then the coat color will be agouti. Right? Right. Right. So you are getting how many agouti? 9. ओके. यांचा प्रश्न मिटला. बरोबर. आता इथं काही इपिस्टॅसिस प्रूव्ह होत नाही. आता इपिस्टॅसिस कधी प्रूव्ह होतो चेक करू आपण. रिसेसिव्ह इपिस्टॅसिस प्रूव्ह झाला ह्या ब्लॅक मध्ये. बरोबर. आता कलर जे तुम्हाला आता मी आज एक्सप्लेन करतो की कुठला अलील कुठला कलर देतो. बघा इथं कॅपिटल ए आणि किंवा स्मॉल ए दोन्ही पण जर तुम्ही घेतले म्हणजे यू कॅन से whether it is dominant A or recessive A, it is going to form the phenotype as albino. लक्षात ठेवा अल्बिनो हे कोणाचं कॅरेक्टर आहे कॅपिटल ए किंवा स्मॉल ए. म्हणून तुम्ही बघा इथं शेवटी सुद्धा तुम्हाला काय मिळाला अल्बिनो. बरोबर. अल्बिनोची जर तुम्ही हॅलो आवाज येतो ना. ओके. तुम्ही जर अल्बिनो चेक केले तुम्ही 4 अल्बिनो चेक करा तुम्हाला फिनोटाइप काय मिळतो बघा. प्रत्येक ठिकाणी इथं कॅपिटल ए किंवा स्मॉल ए आहे. इथं पण कॅपिटल ए इथं कॅपिटल ए स्मॉल ए आणि लास्टला सुद्धा काय स्मॉल ए. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो दॅट अल्बिनो कलर इज कंट्रोल्ड बाय आयदर कॅपिटल ए ऑर स्मॉल ए. इज इट क्लिअर? हे नोट डाउन करून ठेवा तुमच्याकडे. व्हॉट आय एम सेइंग अल्बिनो कलर इज कंट्रोल्ड बाय आयदर कॅपिटल ए ऑर स्मॉल ए. बोथ विल गिव यू अल्बिनो. ओके. नाउ ओनली कॅपिटल बी. आता पुढचं स्टेटमेंट काय सांगतो नीट बघा. ओनली कॅपिटल बी or dominant B will produce black color. What I am saying, capital B is going to produce black color. So you can look, if you look at the 3 black phenotypes, of course there is a compulsory one capital B is present. या पहिल्या केस मध्ये सुद्धा आहे capital B, सेकंड मध्ये capital B small b and third मध्ये capital B small b. In all the cases you are getting 3 black. Okay. Yes. आणि आता तुम्ही मग म्हणाल शेवटी इथं हा अल्बिनो का आला कारण की इथं कॅपिटल बी काय एक्सप्रेस होत नाही. बरोबर. त्यामुळे इथं ब्लॅक कलर येत नाही आणि मग एकटा कोण एक्सप्रेस होतो इथं फक्त ए एक्सप्रेस होतो आणि तुम्हाला काय देतो अल्बिनो. म्हणून तुम्हाला इथे 4 मिळतात अल्बिनो. म्हणजे इथं आता बघा मी असं म्हणू शकतो ना इफ तुम्हाला जर agouti कलर पाहिजे असेल काय सांगतो नीट लक्षात घ्या. agouti कलर जर पाहिजे असेल तर कंपल्सरी ए आणि बी या दोघांनी एकमेकाला काय केलं पाहिजे सपोर्ट केला पाहिजे. बरोबर. दोघं एकमेकाला सप्लिमेंटरी पाहिजे. म्हणजे ए आणि बी म्हणजे इथं एकटा ए सुद्धा agouti देत नाही एकटा बी सुद्धा agouti देत नाही. agouti पाहिजे असेल तर दोघं पण पाहिजेत म्हणून हे दोन्ही जीन्स काय झाले सप्लिमेंटरी. फाईन. आता मग तुम्ही म्हणाल की मग अल्बिनो का मिळाला आम्हाला की इथं काय मिळतंय ब्लॅक. आता कंडिशन कशी होती बघा की हा जर ब्लॅक पाहिजे होता म्हणजे इथं तुम्ही असं म्हणू शकता ना की हा जो स्मॉल ए हा कॅपिटल बी ला एक्सप्रेस होऊ देत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला काही इथे मिळत नाही agouti मिळत नाही. त्याच्याऐवजी काय मिळतो तुम्हाला ब्लॅक. बरोबर. खरं तर agouti तयार होणं हे कुणाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे कॅपिटल बी. बरोबर. कारण की त्या ग्रे कलर मध्ये ब्लॅक कलर कोण ऍड करतो कॅपिटल बी.
बरोबर. पण इथं कंडिशन काय आहे? जर कॅपिटल ए असेल तरच कॅपिटल बी त्याचा इफेक्ट दाखवतो, नाहीतर तुम्हाला ॲगोटी मिळत नाही. बरोबर, समजतंय? ओके. आता शेवटचं स्टेटमेंट नीट आहे का? काय सांगितलं तुम्हाला मी? कॅपिटल बी will produce agouti color in presence of only capital A. ओके. जर तिथं कॅपिटल ए नसेल, म्हणजे हे बघा या 3 केसेस ब्लॅकच्या, इथं काय आहे? फक्त स्मॉल ए स्मॉल ए, म्हणजे बीचं कलर काय झाला मग तिथं? ब्लॅक. करेक्ट. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता की हा जो रिसेसिव्ह स्मॉल ए हा बीचा फिनोटाइप काय करतो? अल्टर करतो. बीने नॅचरली काय द्यायला पाहिजे होता? ॲगोटी. पण बी ॲगोटी देत नाही, तो काय देतो? ब्लॅक. बरोबर, वेन ए इज रिसेसिव्ह. म्हणजे मी दुसऱ्या अर्थाने असं म्हणू शकतो दॅट रिसेसिव्ह ए is going to mask the expression of capital B or small b. आणि म्हणून तुम्हाला हे 3 ब्लॅक मिळतात आणि मग हे 4 अल्बिनो मिळतात. आणि इन दिस वे the phenotypic ratio obtained is now 9:3:4, that is agouti as to black as to albino. Okay, is it clear to you? Okay. आता याचं थेरॉटिकल काय स्टेटमेंट्स आहेत ते आपण बघूया. आता बघा, आता कन्सेप्ट वाईज जर आपण पाहिलं तर ॲगोटी कधी मिळतो बघा. आता सेकंड साइड वरती ऍटलिस्ट 1 कॅपिटल ए 1 कॅपिटल बी असेल तर ॲगोटी. बरोबर. दोन्ही स्मॉल ए असतील तर ब्लॅक. बरोबर. आणि ऍटलिस्ट 1 ए आणि ऑल रिसेसिव्ह असतील तर 4 अल्बिनो. म्हणजे एवढे तुम्हाला 4 टाईपची फेनोटाइप्स मिळतात. ॲगोटी साठी हा पहिला, ब्लॅक साठी हा दुसरा आणि अल्बिनो साठी हे 2. सो इन दिस वे these phenotypes will define the 9:3:4 ratio. So it is a best example of recessive epistasis. In most of the cases the questions are asked on this topic. Okay, 9:3:4 हा रेशो जो आहे हा एकदम फेमस टॉपिक आहे एक्झाम साठीचा. ठीक आहे. सो आता एक्सप्लेनेशन कसं द्यायचं याचं शेवटची स्लाइड आहे. यू कॅन चेक. अल्बिनो इज एपिस्टॅटिक ओव्हर ॲगोटी ऑर ब्लॅक. इथं काय लिहिलं आपण? that small a is going to mask the expression of capital B or capital B small b. That is small a is epistatic to B. Fine. So you can read. जे तुम्हाला आता एक्सप्लेन केलं मी तेच परत आपण इथं लिहिलंय. So no need to explain twice. Okay. So this is the today's topic for recessive epistasis. Okay. Have you understood? Yes. ओके. प्लीज चेक करा हे सर्वांनी, कारण आहे ना तुम्हाला म्हणजे कळलं पाहिजे की काय चाललंय काही नाही चाललं. आणि जर अडचणी असतील तर तुम्ही इथे लाईव्ह विचारू शकता मला आता सुद्धा, किंवा तशा ग्रुपवर आपण तुम्ही फ्रीच आहे. ठीक. तुम्ही आज काय काम करा घरी सर्वांनी, पाठीमागं जेवढं आपण घेतलंय तेवढं सगळं रिवाइज करा. आता अनफॉर्च्युनेटली आज किती फक्त 5च लोक आहेत, त्यात मी एक धरून, म्हणजे तुम्ही टोटल किती स्टुडंट्स आहेत? फक्त 4 स्टुडंट्स आहेत. बरोबर. आज 7 लोक जवळजवळ ऍबसेंट आहेत आपले. ठीक आहे. तुम्ही हा रिसेसिव्ह एपिस्टासिस आज परत एकदा रीड करा. आपण उद्या हा परत एकदा रिवाइज करूया. इज इट क्लिअर? सर ती रेकॉर्डिंग ग्रुपवर टाकून दे. हो हो. मी त्यामुळेच मी ना आता झूमवर लेक्चर का घेतलं माहितीये का? कारण की झूमचं लेक्चर आपल्याला रेकॉर्ड करता येत. आणि जे रेकॉर्ड केलंय मी ते रोज तुमच्या आता व्हॉट्सअप ग्रुपला कंपल्सरी टाकत जाणार आहे. गुगल मीटचा तो प्रॉब्लेम येत होता मला सुद्धा. गुगल मीट वरती आपल्याला रेकॉर्डिंग करता येत नव्हतं किंवा ते होत नव्हतं प्रॉपरली. झूम वरती प्रॉपर रेकॉर्डिंग होतंय, त्यामुळे सक्सेसफुली मी ते अपलोड करून देईल. गुगल मीट वर म्हणजे ना सर आपलं स्क्रीन रेकॉर्डिंग नाही ना, हे रेकॉर्डिंग होतं फक्त व्हॉइस रेकॉर्ड नाही. बरोबर. त्यामुळेच आहे ना तोच प्रॉब्लेम येत होता, त्यामुळे आम्ही झूम वरती शिफ्ट केलंय आता. तुम्हाला रेकॉर्ड करण्याची काही गरज नाहीये, म्हणजे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करू शकता. पण जरी नाही झालं तुमच्याच्याने रेकॉर्ड तर मी तुम्हाला रेकॉर्ड करून ते सबमिट करणार तुमच्या ग्रुपला. तिथे काय अडचण येणार नाही तुम्हाला.